اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین کرام، تمام مسلمان بھائی دوست اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جن بھی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حقیقت میں دل سے درود و سلام پیش کرنا ہے، وہ درود ابراہیمی اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ جنہوں نے فرقہ پرستی کرنی ہے، اپنے فرقوں کی دکان چلانی ہے، ان کی مرضی ہے، جو مرضی پڑھے، لیکن ان پر پوری مسلمان امت جو ہے متحد ہے۔ لہذا ہم گروہی اختلافات کو، پروان چڑھانے والوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم نفرت کرتے ہیں ان سے، چاہے ان کی تعداد زیادہ ہو یا کم۔ تعداد میں تو ہندو بھی ہندوستان میں زیادہ ہے، تو کیا ہم سارے ہندو بن جائیں کہ مسلمان؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ حق پر قائم رہنا پڑتا ہے۔ حق یہ ہے کہ دل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، اور پھر جس پر سب متحد ہیں، متفق ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں اپنی اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ مجھے ہر بات پہ اس امت کی افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ جس وجہ سے یہ قوم تباہ و برباد ہے، ذلیل و خوار ہے، وہ سب ان وجوہات میں سر فہرست یہی ہیں کہ ہمارے ہر نظام، ہر کام اور ہر عمل کے جو قائدین ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں، ہر شعبے میں وہ رہزن ہیں، دھوکے باز ہیں، پیسوں کے پجاری ہیں، سب کچھ انہی کے لیے کرتے ہیں، پیسے کے لیے کرتے ہیں۔ اور پیسہ پھینکنا یہ کفر کا کام ہے، اور ابلیس کا اور دجال کا کام ہے، پیسہ چھیننا اور پیسہ دینا، مال چھیننا، مال دینا، عورت چھیننا، عورت دینا۔ اب یہ کئی عرصے سے یہ قوم کو ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ 73 سال سے تو یہ انگریز کے خبیث جس ملک پر مسلط ہیں وہ لگائی جا رہے ہیں، اور بنگلہ دیش دے دیا، اور کشمیر دے دیا، اور جس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں کہ یہ اس کا تھا ہم دوست ہیں۔ یہود کا جو ہے نا جو ہدف ہوتا ہے، وہ اپنا ہدف بنا کے نا تو ان کو کہتے ہیں یہ کام کرو، اور اچیو جو ہے نا پورا یہود کا ہدف ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے ابھی یہ کشمیر جو ہے نا، یہ چائنا کے پاس جائیں گے نا، یہ چائنا کو وہی باتیں کریں گے کہ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہے، اور ان میں سر فہرست جو ہے نا وہ ہوگا جس سے الٹیمیٹلی آخر کار یہود کا ہی ٹارگٹ پورا ہوگا۔ جیسے کہ بنگلہ دیش انہوں نے
जानबूझ के किया है। जैसे ये श्रीनगर का मामला जो है, ये जो मकबूजा कश्मीर का, ये दोनों अतराफ में वही स्क्रिप्ट है, उसके जरिए से है। और अब ये स्क्रिप्ट जनाब आगे अभी तमाशा बना रहे हैं। ये चीज अब चाइना कहेंगे आप ले ले, हम तो कर ही नहीं सकते, हमारा तो बस पहले ये पाकिस्तान का ये हाल है। और कौम किस तरह मुतवज्जे कर रहे हैं और इस पर कायल कर रहे हैं, यहां पे मईशत को तबाह करके। एक तरफ कहते हैं कि हमने बहुत ज्यादा असलाह लेना है और बहुत ज्यादा वेपन चाहिए हमें, दूसरी तरफ अपनी जमीन दिए जा रहे हैं। तो किस लिए ले रहे हो मसला पे? अगर जमीन की हिफाजत ही नहीं करनी तो फिर किस लिए दे रहे हो? किस लिए ले रहे हो असला, जब आपने देना ही है? मईशत भी तबाह करनी है, अपनी कौम पे मारने हैं, बमबारी करनी है, किस लिए ले रहे हैं? फिर हर चीज की एक वजह होती है। तो कहते हैं एटम बम है तो इसलिए हम पे हमला नहीं हुआ। वो तो बांग्लादेश पे भी नहीं हुआ। बांग्लादेश पे कौन सा हमला हुआ है? श्रीलंका पे कौन सा हुआ है? ईरान पे कौन सा हमला हुआ है? तुर्की पे कौन सा हमला हुआ है? हम बना के बैठ गए और बस अब फिर उस पर कब्जा हो गया है मकबूजा कश्मीर पे। कहते हैं खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। बस नाटक किए जा रहे हैं। अब ये अरबी का नाटक शुरू हो गया है कि जनाब अरबी जुबान हम बच्चों को पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे भाई? वजह हाँ जी, कुरान समझ में आता है। ये जो फिरका परस्त, मुनाफिक, रहजन, पैसे के पुजारी, जलील, खबीस, मुल्ला सू, ये सारे ड्रामे अब ये दीन के ऊपर भी ये ना आगे हमारे ऊपर मुसल्लत है, इधर सियासत पे हमारे ऊपर चोर डाकू खबीस मुसल्लत है। सारों का टारगेट एक ही है, पैसा, बदमाशी, गिरोहबंदी। पैसे चाहे कुफर दे दे, कोई यहूद दे दे, ईसाई, जिनको कोई परवाह नहीं है, इनको बस पैसे चाहिए, अपनी बदमाशी चाहिए। तो अब अरबी का जो है वो अपना वो किया है के नाम पे अभी बेवकूफ बना रहे। कुरान समझ में आ जाता है। फिर ये मुल्ला इसको कहते हैं, ये खबीस, ये कौम को फिर एक नए बच्चों को एक नया बोझ डालने के, बच्चों के ऊपर एक नया बोझ डाल रहे हैं। इनको खुद तो कुछ आता नहीं है, कुछ भी समझ नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय एक दूसरे के टांगे खींचने की, सिवाय एक दूसरे की जो है ना। देखो अब अब देखो ना, अभी पूरी उम्मत एक दुरूद शरीफ पे, चंद दुरूद शरीफ पे मुत्तफिक है। अब एक गिरोह जो है वो इस पे अड़ा हुआ है, उसे नहीं पढ़नी ये वाला, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद उसे नहीं भेजना, दुरूद सलाम, उसने वो करना है जिसपे उनका गिरोह है, एक अलग गिरोह बना रहे, वो कहीं मिल ना जाए बाकी मुसलमानों के साथ। ये उनको खौफ लगा हुआ है। और दूसरी तरफ उन्होंने और ऐसी चीजें बनाएंगी अपनी तरफ से। अब ये अरबी को देख लो कि कुरान समझ। अब मुझे ये बताएं कि कहते हैं अरबी से समझ आ जाएगा कुरान, कैसे समझ आएगा? इस सवालों का जवाब दें मुझे, कैसे समझ आएगा? मैं से दलील से बात करें। जिन उलमा ने कुरान के तरह तर्जुमे की, क्या उनको अरबी आती थी? अगर उनको अरबी आती थी तो फिर क्या अरबी होने के बावजूद भी उन्होंने गलत तर्जुमे किए? अगर उन्होंने अरबी आते हुए गलत तर्जुमे किए हैं तो फिर अब जब आप अरबी पढ़ाएंगे और साथ स्कूल में कुफर नाफिज होगा, कुरान के नाम पर अरबी सिखाओगे और फिर कुरान की ही तौहीन उसी स्कूल के अंदर करोगे, नाच गाने करवाओगे,
डांस करवाओगे, प्राइवेट स्कूलों के नाम पर एक ही छोटे से घर में स्कूल बनाते हो और उसमें जवान लड़की उसी वॉशरूम में जा रही होती है, उसी में जवान लड़का भी जा रहा होता है। शर्म और हया कहां रह गई? फिर तुम्हारे भी पढ़ाओगे और साथ कुफर नाफिज करोगे? नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अगर अरबी से आता है तो फिर उन उलमा ने ठीक किया। तो फिर अगर अरबी आती थी, अरबी असल मसला था, तो फिर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मुर्तद क्यों हो गया? अगर मसला अरबी था। इसका मतलब है अरबी सीखने के बाद भी लोग गलत तर्जुमे करते हैं, तो फिर अरबी का क्या फायदा? अरबी में तो गालियां भी होती हैं। और अब अगर अरबी से आता तो फिर ये सऊदी अरब क्या कर रहा है? ये यूएई में क्या हो रहा है? उनको तो अरबी आती है। तो ये सारा जो उन्होंने बाजारे फहाशी जो है ना नाफिज किया हुआ है, और अभी तो उनको आती है, कुरान भी वहां पढ़े हुए, फिर ये कैसे हो गया? समझ क्या चीज होती है? ये कौन सी चीज है कि मुझे पता है कि सच बोलना चाहिए और पूरी कौम झूठ बोल रही है? सबको पता है रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, और हुकूमत का कोई इदारा ऐसा नहीं है जिसमें फौज समेत जिसमें रिश्वत नहीं चलती। किसी भी इदारे का, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में चले जाएं, आप प्रोक्योरमेंट में चले जाएं, आप रिक्रूटमेंट में चले जाएं, तीनों में रिश्वत चलती है, सिफारिश चलती है, गबन चलता है। पता तो सबको है, तो पता होना क्या चीज होती है? और अब इसी के क्या पता चल जाएगा किसी को? और भाई, इस्लाम नाफिज करने से आता है, अंदर की नीयत ठीक करने से आता है। देखे ना, नीयत ठीक नहीं है। अब दुरूद शरीफ मौजूद है, वो इस पर सारी उम्मत मुत्तहिद है, लेकिन एक गिरोह नहीं पढ़ रहा हो। क्यों? वो अपने गिरोह को बरकरार रखना चाहता है, इस्लाम का नहीं है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। नीचे की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी जो खवास है, सरगना जो है, उनको परवाह भी नहीं है इस्लाम की, रत्ती बराबर भी है। वो सिर्फ अपने गिरोह को कायम रखना चाहते हैं, बस उनका सारी वफादारी अपने गिरोह के साथ है, इस्लाम के साथ नहीं है। बाकी सब ड्रामा है। इस तरह आप सियासी निजाम देख लें, पाकिस्तान के साथ, इस अवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ अपनी पार्टी कायम रखना चाहते हैं और गबन करना चाहते हैं, लूट खसूट। ये मजहबी गिरोह भी यही कर रहे हैं, चंदे ज्यादा ले रहे हैं। भाई हमारा गिरोह बढ़ जाए, ज्यादा चंदा आएगा, ज्यादा दुकानें बनेगी, हम दूसरों पर गालिब आ जाएंगे। मुसलमानों में एक गिरोह बना के एक दूसरे पर गालिब आ रहे हैं, और सारी झूठ, सब हिंदुआना तरीके। अब भाई मारने का क्या मकसद है? एक जगह 10 बंदे ज्यादा अकेला को उसको मार लोगे, ये कोई बहादुरी है? कि एक गिरोह उठ के कहे हम बड़े बहादुर हैं, हमारे यहां पे कोई हमारे गिरोह के जो है ना उसूल के खिलाफ नहीं चल सकता, इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है इनके साथ। तो सब अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर, अल्लाह का नाम लेकर। वरना सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई इस बात पे अड़ नहीं जाए कि भाई क्या जरूरत है, तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजना है या तुमने अपनी मनमानी करनी है? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद सलाम भेजना है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंप्लीट है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह को आपकी नीयत चाहिए, लंबी लंबी रकातें नहीं चाहिए, अरबी बोलना नहीं चाहिए, आपकी नीयत चाहिए पहला। फिर अमल में फर्ज,
حرام سے بچنا، حلال کو پہ قائم رہنا، حلال کو پھیلانا، یہ تو یہ چیز ہے. ان کو نہ سنت کا پتہ ہے، کسی چیز کا نہیں پتہ ان کو. یہ رہزن ہے. ان سے اپنی دکانیں بنائی ہوئی ہیں، اس پہ اڑیں گے. اب ایک جس کو جو مل جاتا ہے وہ جناب دکان اس کی چمکتی سمجھتا ہے عوام اس سے فدو بن رہی ہے، بس پہ شروع ہو جاتا ہے. یہ اوپر سیاستدان بھی ہے، اور وہ تیسرے بھی ایسی ہیں، اور وہ چوتھے بھی ایسی ہیں. یہی کام چل رہا ہے اور کوئی کام نہیں ہے. تو بھائی عربی جب وہ علماء نہیں کر سکے، اب بقول آپ کی کہ وہ عربی سیکھ، انہوں نے عربی سے ترجمہ کیا ہوا ہے نا. اگر انہوں نے عربی پڑھ کے غلط ترجمہ کیا ہوا ہے مثال کے طور پہ، تو پھر یہ عربی سیکھ کے کون سا صحیح ترجمہ کر لیں گے؟ جب آپ ان کو کفر کی تعلیم بھی دے رہے ہوں گے تو پھر تو یہ ان سے بھی زیادہ قرآن کو توڑ مروڑیں گے. یہ بہت حساس معاملہ ہے. قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ محفوظ طریقے سے ہو، مسلمان کے ہاتھ میں ہو، محفوظ. ہر کوئی اٹھ کے اس طرح نہ کرے. ترجمے ہم بھی سیکھ کر عربی کون سا 7 مہینے میں 8 مہینے میں سیکھ لیں گے، کچھ نہ کچھ تو ہمیں آتی بھی ہے. 1% تو چیزیں، آدھا % تو چیزیں ہمیں آتی ہیں، اور 6-7 مہینے میں سیکھ بھی سکتے ہیں. کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. ہم نے خود پڑھی ہے 6ٹھی کلاس میں. لیکن بات اندر کی نیتوں کی ہے. یہ گروہ بندی یہ کبھی بھی اسلام کی روح آپ کو نہیں سمجھائیں گے، کسی کو بھی نہیں سمجھائیں گے. کیوں؟ جیسے اسلام کی روح سمجھانے لگ جائیں گے، ان کی دکانداری اسی وقت ختم ہو جاتی ہے. اسی وقت طلباء سوال کر لیں گے کہ پھر یہ آپ نے کیا دکانداری بنائی ہے؟ نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں دیں گے. اس کے لیے ملا کی اعضاء اور مجاہد کے اس کے لیے اسلام کو مجاہد چاہیے جو ان کو واٹ کے رکھ دے. انصاف کو یہ دوسروں کو کہتے ہیں نا، ان کی پہلے تباہی ضروری ہے. یہ گند ہے، ان کا خاتمہ ضروری ہے. یہ اوپر جو سرغنہ ہے نا، ان کا خاتمہ ضروری ہے. یہ نہیں ہونے دیں گے. جس قسم کا ان کا نے اپنا طریقہ کار بنایا ہوا ہے نا، یہ ٹھیک ہونے والی نہیں. ان کے منتیں کرو، ان کے پاؤں پڑ جاؤ، کچھ بھی کرو، یہ نہیں ہٹنے والے. یہ عادی ہیں، عادی. یہ اتنے عادی ہیں کہ یہ قرآن کا انکار کر جائیں گے لیکن اپنے گروہ کو نیچے نہیں ہونے دیں گے. اللہ کا انکار بھی آگے نا کسی زمانے میں وہ بھی کر جائیں گے. جھوٹی حدیثیں، جھوٹی چیزیں، جھوٹی باتیں. قرآن سے ان کا ٹکراؤ آ جاتا ہے. قرآن کو منع کرتا ہے کس چیز سے؟ حدیث پہ آ جاتے ہیں. حدیث میں نہیں ملتی کہیں، معاملات خراب ہوتے ہیں، پھر اور نیچے آ جاتے ہیں، اپنے مولوی تک آ جاتے ہیں. اس لیے سیدھی سی بات ہے، بچوں پہ کیوں اور بوجھ ڈالتے ہو؟ ماحول اس کا ٹھیک کرو. سب کو پتا ہے کیا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. پریکٹیکلی ٹھیک کرو، خود نظام ٹھیک ہو جائے گا. عربی سے نہیں ہوگا. اگر عربی سے آئے گا تو پھر جنہوں نے ترجمہ کیا وہ عربی سیکھ کے کیا ہے نا، ویسے تو نہیں کیا. تو پھر بات ختم ہو گئی، اور کیا ضرورت ہے؟ ترجمہ ہو گیا. اور اگر انہوں نے ٹھیک نہیں کیا عربی سیکھ کر، تو پھر یہ عربی سیکھ کر کیسے ٹھیک کریں گے؟ کیسے سمجھے گے قرآن کو؟ یہ سب ایک ڈھونگ ہے، ایک فراڈ ہے. صرف عرب کی ہمیشہ یہ ایسے خبیث غلام ذلیل ہمارے قیادت 73 سال سے ہم پہ مسلط ہے ہر جگہ. ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی سوائے اپنی خباثت کی اور یہود کی پیروی کے، کفر کی پیروی کی. تو سوال اٹھاؤ کہ علم سکھاؤ ان کو، زبانیں نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.